एम्स रु डेड बॉडी को निया जाउछि कटक अभिमुखे निया जीवो वर्तमान समय जहाँ सूचना मिलुछि ह्यूमान सागरकर शेष दर्शन करबा पई अपेक्षा करिसेंती तांकर फैंस माने जो माने रहिसेंती निरंजन रेड्डी आम सहयोगी आम सहित जोड़ी होती निरंजन वर्तमान समय कौन अधिक सूचना रहुछि वर्तमान आम देखुचे डेड बॉडी एम्स रु बाहर करा जाउछि कटक निया जीवो एवं कौन कौन सब रही केमती प्रक्रिया कौन खूब शीघ्र जोड़ी हे सहयोगी निरंजन रेड्डी आम सहित अधिक सूचना प्रदान करने आपण मैंने देखुं एम्स वर्तमान मृत शरीर को बाहर करा जाउछि कटक नियाजिबो ताकर घर रही कटक से नियाजिबो एवं तापरे टिटिलागढ़ नियाजिबा नै सूचना रहुछि सेठारे जहाँ रही परंपरा अनुजाई तांकर कार्यक्रम कराजिबो ये वर्तमान समय निश्चित दुखद खबर ओडिशा संगीत जगत प्रति एक संगीत जगतर अमलिन प्रतिभा गीत गाई युवापीढ़ी आखिर लुह झरई पारुथबा मनीषटी शेष समस्त को शोकर सागर रे भसई चली जाइछि ह्यूमान सागर तांकर मृतदेह को वर्तमान आंबुलांस रे भर्ती करा जाउछि आपण देखुचंती जोड़े निरंजन रेड्डी निरंजन केमती देखुं सेठाकार चित्र वर्तमान समय अति दुखद परिवेश आम देखुचे चित्र देखुं ह्यूमान सागर मरशरीर बाहरी सारी एम्स हस्पिटाल एवं कटक जीव कटक दर्शन समर्थक प्रशंसक एवं संगीत जगतर सांग साथी जूनियर सीनियर माने आसवे भल पाता लोक आसवे टिटलागढ़ निगढ़ शेष कृत्य कर परिवार पक्ष सूचना दि जाए देखा से बहु लोक ये जनारण्य हो जो देहांत खबर प्रसार है खबर प्रसारित होगापर अनेक विश्वास करें ना जे ह्यूमान सागर देहांत होती बहु कंठशिल्पी बहु विशिष्ट व्यक्तित्व माने आसिक पहुंची दर्शन कर देखिपे अंतरा चक्रवर्ती अच्छा विभिन्न संगीत जगत कलाकार माने कंठशिल्पी माने आसी मरशरीर बाहरी सारी कटक अभिमुखे जाऊँगी शेषकृत्य सका रीतिनीति अनुसार समुदाय रीतिनीति अनुसार शेषकृत्य टिटलागढ़ वर्तमान आपन को कहीपरि एम्स हस्पिटाल मर शरीर बाहरी सारी ट्रमा केयर सेंटर पक्ष परिसर देखिए बाहरी जाऊँगी जीव कटक पहुंची सारापर शेष दर्शन किसी समय रखापर टिटलागढ़ जीव ओडिशा संगीत जगत ये निश्चित भाव गोटे अपूरणीय क्षति 36 वर्षीय ह्यूमान सागर जीवन युद्ध हारी जाइछंती दीर्घ दिन से जीवन मरण संग्राम पक्षरे 14 तारीख दिन आज एम्स हस्पिटाल रे चिकित्सित होगापी आडमिट होते रहा बहु अंग काम करूना आपन कहीपरि जमी किडनी कथा कहतु सेप्टिसेमिया होता किडनी फेलियर होता बहु अंग काम करूना अवस्था आणिकी एम्स हस्पिटाल रे भर्ती करा ये देखिपे सीधासल चित्र देखुं पुलिस प्रशासन रही बहु लोक रही प्रशंसक समर्थक माने रही गोटे आंबुलांस जो पुलिस एफर्ट करके नौकरी बहु लोक प्रशंसक माने ह्यूमान सागर अमर रहे जो संगीतर जादू कंठर जो जादू जो युवपीढ़ी मैंने मतुआला होते से विश्वास करना जे आउ दुनिया ह्यूमान सागर नहांती यही हूँ भल पाइबार यही हूँ दृश्य केते लोक भल पाते संगीत को भल पाते व्यक्तिगत भाव में केते भल पाते बहु कंठशिल्पी ये आसिक पहुंची सीता पंडा कथा कहतु अंतरा चक्रवर्ती कथा कहतु प्रेमानंद कथा कहतु
ଏବଂ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଥିଲେ। ମୋ ସହକର୍ମୀମାନେ କ୍ୟାମେରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସୁନନ୍ଦନ ଏମ୍ସ ପରିସରରୁ ବାହାରି ଯାଉଛି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏସ୍କର୍ଟ କରିକି ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଜରିଆରେ ନିଆଯାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏ ଡେଡ୍ ବଡି ପଛରେ ବା ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏମ୍ସ ପରିସର ଗୋଟେ ଜନାଦରଣୀୟ ହେଇସାରିଛି। ଗତ 14 ତାରିଖରେ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦିନ 1:10 ଆଡମିଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଅତି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଆଡମିଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଠିକି ତାଙ୍କର କିଡନୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଲିଭର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ହାର୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଲଙ୍ଗସ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିଛି କାମ କରୁନଥିଲା। ସେପ୍ଟିସେମିଆ ରୋଗରେ ସେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ କିଡନୀରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ୟୁରିଆ ଜମି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଲୋ ବିପି ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ବିମାନ ସାଗରକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ରହସ୍ୟ ମହିଳା ବା ସେ ଯୁବତୀ ଜଣକ କିଏ ରାତି 2ଟାରେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିକି ଦେଖା କରିଛନ୍ତି ସୁମନ୍ତ ସାଗରକୁ ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ଆଉ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମହିଳା ଜଣକ କିଏ, ସେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତା ଖୁଲାସା କରିବେ ତାଙ୍କ ମା। ଯୋଉ ସୁମନ୍ତ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ କେଉଁମାନଙ୍କର ହାତ ରହିଛି, କାହିଁକି ଏ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଲୁଚା ଯାଉଥିଲା ଏବଂ କାହିଁକି ୟୁଜ୍ କରିବା କଥା କହିଲେ ସେ କିଏ ସେମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମା ଏଫଆଇଆର ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ସାରିଛି ସୁମନ୍ତ ସାଗରଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର। ଚାରିଆଡେ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହେଇସାରିଛି ଏମ୍ସ ପରିସର ଏବଂ ଏବେ କଟକ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଛି ସୁମନ୍ତ ସାଗରଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର। ଆସନ୍ତାକାଲି ଟିଟଲାଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଟିଟଲାଗଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ କରାଯିବ। ସୁନନ୍ଦନ, ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଯୋଉ ଉଲ୍ଲାସ ଯୋଗେଇ ଆସୁଥିଲେ, ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ ଯୋଗାଉଥିଲେ, ସୁମଧୁର କଣ୍ଠରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାଜ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଯୁଗ ଆଜି ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। ସୁମନ୍ତ ସାଗରଙ୍କର ଯୁଗ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି କହିଲେ ଭୁଲ ହବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ବାଜୁଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଶିହରଣ ଖେଳି ଉଠିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିରଞ୍ଜନ ଯାହା ଆପଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେ ସ୍ଥାନର ଚିତ୍ର, ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ, ପତ୍ନୀ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ମା କାନ୍ଦୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ସାଥୀ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ରହିଛନ୍ତି, ସାଥୀ କଳାକାର ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରି ଆରପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମର ଶରୀରକୁ କଟକ ଅଭିମୁଖେ ନିଆଯାଉଛି। ସେଠାରେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ କଟକକୁ ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ କଟକରୁ ଟିଟଲାଗଡ଼ ଅଭିମୁଖେ ନିଆଯିବ ମର ଶରୀର। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ। ଇଏ ସୂଚନା ଯାହା ହସ୍ତଗତ ହେଉଛି ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ସବୁଠି ଶୋକ। ତେବେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଚାଲିଗଲେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର। ଏତେ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ 36 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ, ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଗଲେ। ଠିକ୍ ଆଜି ରାତି 9:08 ସମୟରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଆମ ଗହଣରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଣ୍ଠର ଯାଦୁ ରହିଛି ସେ ଯାଦୁକୁ କେହି ଭୁଲି ପାରିବେନି। ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଜଗତ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତ ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ଉଦୀୟମାନ ଗାୟକ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କର ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। 36 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ସେ ସମୟର ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। ପତ୍ନୀ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମର ଶରୀର ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ଅଭିମୁଖେ ନିଆଯାଉଛି। ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ପୁରାପୁରି ରହିଛି। ସାଥୀ ସହଯୋଗୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ, ଆଖିରେ ଲୁହ। ସମୟ ଏକ ଛୋଟ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ରେକ୍। କଥା ଥିଲା ଫୁଲ ସେଜ ଆମ ପାଇଁ ହବ ସଜ, ଶୋଇଗଲୁ କେମିତି
मते पाछोरी